नमस्कार दर्शक बंधु स्वागत करुछि आपण मानक प्रिय चैनल प्रभु जगन्नाथ को। भिडियोटी आरंभ करने पूर्व आपण मानकु गोटे अनुरोध, भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। आउ भिडियोटी भल लागिथिले कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखिबा सहित चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। चलंतु सुनिबा आज रही लोमटांकुरा घटनाटी। सुन से घरटा रहिबाकु ठीक नुहे, किछि सेमिति कारण अछि बुझे। रोजी अपा एमिति कहिले, किंतु घरटी भल लोकेशन रे अछि। पुअर स्कूल पाखरे, अंशु को ऑफिस पई टेम्पू मिलिबाकु सुविधा, आहुरी पाखरे दुकान बाजार भी अछि। सेई घरटी भड़ा नेले भल हुंता। अंशु बदली हेई आसीथिबा एई नुआ सहर रे भड़ा घरटी खोजिबा बड़ कष्टकर। छोट सहर रे सुविधा सुजोगर अभाव, बहुत खोजिबा परे भल लोकेशन रे मिलिछि ए घर। आउ सबुठु मुख्य कथा घर मालिक रहुनाहांती, तेणु अजथा कटकणा रहिबनी। सुगंधा को भारी पसंद आसीछि सेई घरटी, किंतु रोजी अपा मना करुछंती। कि मुश्किल कथा, कौन जे करिबो मनिष। सुगंधा टिके साहस करी कहिले, अपा सबु दृष्टिरु घरटी आम पई उपयुक्त हेबो। कौन असुविधा अछि कुहंतु, किछि समाधान करिबा। घर खोजी खोजी बड़ व्यस्त होई गलुनी आमे। अपा एक रकम चिड़ी गले, भयंकर भावे विरक्त हेले। बिल्कुल से घर कथा उठा जीव नाही बोली सुनेई देले। आउ कहिले सुगंधार साधारण शिष्टाचार भी नाही, तांकर बड़ हिसाब रे कहुतिबा उपदेश से ग्रहण करूनी। एईटा पूरा तांकर अवमानना। खूब रागी गले से। सुगंधा पूरा अबाक, किछि तो सेमिति कही नाही। से केवल कारण पचारिथिला, काहीकि एते रागी गले अपा। ताकु बड़ खराब लागिला। एठिके आसीबा आगरु घरे सासु कहिथिले सेठी रोजी अपा अछि, सबु व्यवस्था करिदब। हेल से भारी रागी स्वभावर, टिके जगिकी तांको सह कथा हेबाकू। सेथिपई बोधे एमिति अग्नि बसुछंती। हे भगवान, कौन भी एबे करिबी। अंशु को ए गुण भल लागा नाही सुगंधाकू। सबु कथारे खामखेयाल। अरे बदली हेई नुआ सहर को स्त्री पिला को आनिबा आगरु घर ठीक करिबा कथा कि नाही। किंतु ना, महाशय आराम रे परिवार सह आसी बंधु घरे आडा जमैछंती। केडे सहज भावे कहिदेले, अरे सांग माने थांती आउ कोन पई, सेठी 2-4 दिन रही ता भितर घर खोजी नेबानी। सेथिपई सुगंधा 2 दिन हेला टेम्पू धरी घर खोजुछि। आउ अंशुता ऑफिस रे। संध्यारे ऑफिस रु फेरिले सहज प्रश्नटिए करिवे, तुमको जे घर देखिबाकू कहिथिली देखिलटी। व्यस्त लागिलानी ताकू, किंतु अंशु को टिके भी असुविधा हेउनी। विचित्र कथा, बहुत बेकार ए छोट सहर। बैंक वाला तो चंद्रपृष्ठ रे भी खोली पकेइबे बैंक, हेले एमिति एक गाँ और मफसली एरिया रे भल घर कोठु आसीबो। सुगंधा जानिछि, अंशु ठीक जानती एई असुविधा, तेणु सुगंधा को भालू धरे निजे बाट काटी पारती। पुओ पढ़िबाकू मात्र गोटे प्ले स्कूल अछि, पुणी स्कूल बस नाही। स्कूल पाखकू रहिबा जरूरी, नहेले केमिति छोट पुओटा जा आस करिबो। अंशु तो ऑफिस गले भूली जिबे संसार। हाँ, बैंक नुहे तो जेमिति अठा काठी, थरे गले केतेबेले आसीबे केही जानिनी। आज मीटिंग, काली विजिट, पहर दिन कलेक्शन, राति रे पार्टी, रविवार लोक अदालत, असरंती काम लिस्ट। घर कहिले सुगंधा। खोजी खोजी नहांत हेला परे घरटे मिलिछि, आउ खोजिबा संभव नुहे। रोजी अपा को मार बोली किछि साहाय्य तो करिबार नाही, आहुरी षंढ पुरेइले आसी। आजिकाली किए निज घरे गेस्ट रखुछि, सकाळु आसी संजकू जाउथिबा लोक को भी चर्चा करिबाकू इच्छा होउनी काहार। एमिति स्थिति रे सेमाने आसी पूरा 4 दिन रहिलेनी। ना आउ नुहे, जेमिति भी हो तांको घरु जिबाकू हेबो। से जे घर देखिछि सेइटर ठिकणा देई नथिले अंशु, किंतु बाजार रे बुढ़ा मौसा जणे जुटेई देले। भारी भल लोक रुहंती सेई घरर ऊपर महला रे। सुगंधा अपांको किछि कहिला नाही। सेठू सीधा चलिला सेई घर को। 2 महला विशिष्ट घरटार ऊपर महला रे रहुथिबा से मौसा को भेटी 2 मासर भड़ा देई देला। आउ रविवार शिफ्ट करिवो बोली जणई देला। हाँ, छुट्टी दिन छड़ा अन्य दिन कोन घर शिफ्ट संभव। अंशु पूरा खुश हो गले घर ठीक हेबा खबर सुनी। आउ रविवार दिन शिफ्टिंग भी सारी देले। सेमाने ही भुवनेश्वर धरी आसीथिले सबु घरर जिनस पत्र। अस्वस्थ हेला सुगंधा। जहा हेउ निज घर को आसिला से, नहेले गेस्ट हेई रहिबा। बापरे, घरटा अवश्य पुराणा कालिया। 3टा बड़ बड़ बखरा, ठाकुर घर, रोसई घर, मझिरे बड़ अगणा आउ सेठी पानी कल। घर आगरे सुंदर चौरारे साजिसुजी वृंदावती। झरका खोलिले दूररू दिशुची जगन्नाथक मंदिर। सीधा स्मार्ट सिटीर आपार्टमेंट रु बाहरी एठी एडजस्ट करिबा सहज नुहे, किंतु अन्य विकल्प नाही। ग्लेज टाइल घरे रहुथिबा सुगंधा को ए सीमेंट चट्टाण लागुथिला भारी असुंदर। कमोड की स्प्रेयर विहीन टॉयलेट देखि पुओ कांदिला। नथिला गिजर गरम पानी की एसी र ठंडा पवन। आहुरी नथिला सेलुलार किचन र साज सरंजाम। घरटा भी बहुत बड़ थिला बापा माँ छुआ 3टी लोकंक पई। हेले विरोधाभास भितरे निजको चळई नेबा ही जीवन। सुगंधा परिस्थिति सह सालिस करिनिए। आउ एथिपई अंशुता उपरे सबकिछि लदी देई आराम करंती।
ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ଭାଳି ନେବ। କେବେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସିଧା ସିଧା ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତି। ପାଠ ପଢୁଆ ବୁଦ୍ଧିଆ ଝିଅ ଆଉ କାହିଁକି ଖୋଜିଛନ୍ତି? ଏ ନାକ କାନ୍ଦୁରା ଅଭିଯୋଗ ମୂର୍ଖମାନେ ହିଁ କରିବେ। ବା ସୁଗନ୍ଧା ଚୁପ୍, କିଛି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ସୁଗନ୍ଧା ଘରଟାକୁ ନିଜର କରିନେଲେ। ଅଂଶୁ କମୋଡ ଆଉ ସ୍ପ୍ରେୟର ଲଗେଇ ବାଗେଇ ଦେଲେ ଟଏଲେଟ୍। ଗିଜର ଆଉ ଏସିର ବି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଇଗଲା। ସୁଗନ୍ଧା ଛୋଟମୋଟ ଜିନିଷ ସଜାଡ଼ି ଘରକୁ ପୁରା ଆଧୁନିକ କରିନେଲେ। ପୁଅ ନିଜ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲରେ ସାଙ୍ଗ ଖୋଜି ନେଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମମି ସବୁ ସୁଗନ୍ଧାର ବାନ୍ଧବୀ ହେଇଗଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ବାବୁଙ୍କ ଘରଣୀ ଭାବେ ତାକୁ ଲିଫ୍ଟ ବି ମିଳିଗଲା। ଅଜଣା ପୁରୁଣା ଗାଉଁଲି ସହରଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ନିଜର ଲାଗିଲା। ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଥିଲେ ମଉସା ଆଉ ମାଉସୀ। କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କହିବାର ନୁହେଁ। ପୁଅକୁ ତ ଯେମିତି ଜେଜେ ଆଉ ମା ମିଳି ଯାଇଥିଲେ। ମାଉସୀ ଠିକ୍ ନିଜ ନାତି ପରି ଗେହ୍ଲା କରୁଥିଲେ। ପୁଅକୁ ବହୁତ ସମୟ ଡାକି ନେଇ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗପ କରୁଥିଲେ। ପୁଅର ବଡ଼ ଯିବା ଆସିବା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁଗନ୍ଧା ଯାଉନଥିଲା କାରଣ ସେ ସୁଗନ୍ଧାକୁ କେବେ ଘରକୁ ଡାକୁନଥିଲେ। ସୁଗନ୍ଧା ବି ଥିଲା ଟିକେ ରିଜର୍ଭ ଟାଇପ୍ର, ତେଣୁ କେବଳ କଥା ହେଉଥିଲା ଦେଖାହେଲେ ହସିକି। ଏଠିକି ଆସିବା ପରେ ପୁଅ ବେଳେବେଳେ ବିଚିତ୍ର କଥା କହୁଥିଲା, ଯେମିତି ମାମା ଆମେ କାହିଁକି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଯେ? ସୁଗନ୍ଧା ହସୁଥିଲା ଆଉ ପଚାରୁଥିଲା, ତାହେଲେ କେମିତି ଖାନା ବନେଇବା ଯେ? ପୁଅର ସହଜ ଉତ୍ତର ଥିଲା ମାଉସୀଙ୍କ ପରି। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ସୁଗନ୍ଧା ପଚାରୁଥିଲା କେମିତି, ପୁଅ କିଛି ବି କହୁନଥିଲା, ହସୁଥିଲା ଖାଲି। କେବେ କେବେ ସୁଗନ୍ଧା ଭାରି ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇର ମହକ ପାଉଥିଲା ଉପର ଘରୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳୁନଥିଲା। ପୁଅ ସ୍କୁଲରୁ ଆସି ଧାଇଁ ଯାଉଥିଲା ଉପରକୁ, ଆଉ ସେଇଠି ଖିଆ ସରୁଥିଲା ତାର। ଯେବେ ଅଂଶୁ ରହୁନଥିଲେ ସୁଗନ୍ଧା ସେହି ମାଉସୀଙ୍କ ସହ ଗପ କରିବାକୁ ଭାବୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଘଡ଼ିଏ ବସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାଉନଥିଲା କେବେ। କେଜାଣି କାହିଁକି ସେ ଉପର ଘର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ମନଟା ଖରାପ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଥରେ ବଜାର ଯିବାକୁ ଥିଲା, ପୁଅ କିନ୍ତୁ କାର୍ଟୁନ ଦେଖାରେ ମାତିଥିଲା। ଛୋଟ ପୁଅକୁ ଏକା ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଭୟ ଲାଗିଲା ତାକୁ। ସେ ତଳୁ ଡାକ ଦେଲା ମାଉସୀଙ୍କୁ। ସେ ବାଲକୁନିରୁ ଦେଖାଦେଲେ। ସୁଗନ୍ଧା ତାକୁ ତଳକୁ ଆସି ଟିକେ ପୁଅ ପାଖେ ବସିବାକୁ କହିଲା। ସେ କିନ୍ତୁ ମନା କରିଦେଲେ। ପୁଅ ଉପରକୁ ଆସି ଖେଳୁ କହିଲେ। ବିଚିତ୍ର ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର। ନା ତ ସେ କେବେ ତଳକୁ ଆସୁଥିଲେ, ନା ସୁଗନ୍ଧା ଉପରକୁ ଯାଉଥିଲା। ଦିନେ ଅଂଶୁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲା ବାହାରକୁ। ଏଠିକୁ ଆସିବା ପରେ ଏଇଟା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଟୁର୍। ସୁଗନ୍ଧାକୁ ଆଜି ସାରା ରାତି ଏକା ରହିବାକୁ ଥିଲା। ପୁଅ ସହ ଟିଭି ଦେଖି ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା ସେ। ହେଲେ କେଜାଣି କାହିଁକି ମନରେ ଟିକେ ଭୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାକୁ ହେବ। ଶୋଇଗଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ମୁଣ୍ଡ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯିବ। ରାତିରେ କିନ୍ତୁ ନିଦ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଦଗା ଦେଇ ହଜିଗଲା ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ। କେମିତି ଟିକେ ଅଡୁଆ ଅଡୁଆ ଲାଗୁଲା। ହୁଏତ ଏତେ ବଡ଼ ଘରେ ପୁଅ ସହ ଏକା ଥିବା ହେତୁ। ରାତି ବଢ଼ିଲା ଆଉ ଭୟ ବି। ହେଲେ ସେମିତି ଭୟ ପାଇଲା ପରି ଘଟୁନଥିଲା କିଛି। ପୁଅ ଆରାମରେ ଶୋଇଥିଲା ଆଉ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ହେଲେ ନିଦ ଆସୁନଥିଲା ଯାହା। ପ୍ରାୟ ଅଧରାତି ବେଳକୁ କିଛି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ଯେମିତି କେହି ଚାପା ଗଳାରେ କଥା ହେଉଛି। ହଁ, ଉପର ମହଲାରେ ଥିବା ମଉସା ମାଉସୀ ହୁଏତ କିଛି କଥା ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଶବ୍ଦ ତୀବ୍ରରୁ ତୀବ୍ରତର ହେଲା। କାନ ଦୁଇଟା ଯେମିତି ଫାଟିଯିବ ତାର। ଜୋରରେ ସେ କାନ ଦୁଇଟା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅପଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ଆହୁରି ଶାଣିତ ହେଲା ସେଇ ଶବ୍ଦ। ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ମୁଣ୍ଡ ଝାଇଁ ଝାଇଁ ମାରିଲା ତାର। ସବୁ ଅନ୍ଧାର ଦିଶିଲା। ପାଗଳ ଭଳି ଲାଗିଲା। ସେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ଆଉ ସ୍ଥିର ହେଇ ରହିଲା ନାହିଁ। ପୁଅ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଶୋଇଥିଲା, ବିନା ହଲଚଲ ହେଇ। ମାନେ ପୁଅକୁ ଶୁଭୁନି ଶବ୍ଦ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ସେ। ଇଏ କେମିତି କଥା? ଆଉ ରହି ହେଲାନି। ସେ ପୁଅକୁ କଷ୍ଟରେ କାଖେଇ ବାହାରି ଆସିଲା ରୁମ୍ ଭିତରୁ। ଜୋରରେ ମଉସା ମଉସା ଡାକି ଘର ଉପରକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଘର କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଜୋର ଜୋର ବାଡ଼େଇଲା କବାଟ, କିନ୍ତୁ କେହି ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ। କି ବିଚିତ୍ର ଲୋକ! ଏତେ ଜୋରରେ ବାଡ଼େଇଲା ପରେ ବି କେହି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ରୁମ୍ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପରେ କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସୁଗନ୍ଧା ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେଇ ତଳ ଘରକୁ ଯିବାର ସାହସ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଓଃ, ଅଂଶୁକୁ ଫୋନ୍ କରିବା ଉଚିତ, ହୁଏ ତ କିଛି ଉପାୟ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଧେତ୍, ଫୋନ୍ ତଳେ ରହିଯାଇଛି। ଏଣେ ମଉସା କବାଟ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ଟା ମିଳିଥିଲେ ବି ଚଳନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ବି ହଉନି। ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲା ତାକୁ, ଆଉ କାନ୍ଦ ବି ଲାଗିଲା। ଏଇ ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ହଠାତ୍ ସେ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କଲା, ଆଉ ନିଦ ଲାଗିଲା ତାକୁ। ଓଃ, ସବୁକିଛି ଝାପ୍ସା ଦେଖାଗଲା ଆଉ ବାସ୍। ସକାଳୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବହୁତ ଡେରିରେ। ଖରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଥିଲା ଅଗଣା ସାରା। ପୁଅ ନଥିଲା ପାଖରେ। ଖଟ ଉପରେ ସେ ଥିଲା ଏକା। ଅଳସ ଭାଙ୍ଗି ସେ ଉଠିଲା। ହେଲେ ସେ ନିଜ ଖଟକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ସେ ତ ଉପର ଘର ଦରଜା ପାଖରେ ଥିଲା। ପୁଅ କାହିଁ? ସେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଖୋଜିଲା ପୁଅକୁ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇନଥିଲା। ଖେଳୁଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍। ଏବେ ସେ ଧାଇଁଲା ଉପର ମହଲାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠିକୁ ଆସି ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲା ସେ। ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ତାର। ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଉପର ମହଲାର ବାଲକୋନି, ଆଉ ବିରାଟ ଗୋଟେ ତାଲା ଝୁଲୁଥିଲା ସେଇ ଘର ଦରଜାରେ। ଯେମିତି ଅନେକ ଦିନ ହେବ କେହି ନାହିଁ ସେଠି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ସେ କିନ୍ତୁ କାଲି ରାତିରେ ଦେଖିଛି ଜଳୁଥିବା ଲାଇଟ୍, ଭିତରକୁ ବନ୍ଦ କବାଟ, ଯାହାକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ବେହୋସ ହେଇଛି ତା ସାମ୍ନାରେ। ସେ ଅଧିକ ସମୟ ସେଠି ନ ରହି ଚାଲି ଆସିଲା ତଳକୁ, ପୁଅ ପାଖକୁ। ଖେଳୁଥିଲା ପୁଅ ସେମିତି ସାବଲୀଳ ଭାବେ। ସେ ପୁଅ ପାଖକୁ ଯାଇ ବସିଲା। ଦେଖିଲା ପୁଅକୁ ନିରୀକ୍ଷେଇ। ପୁଅ ହସିଲା ନିରୋଳା ହସଟେ, ଆଉ ବଢ଼େଇ ଦେଲା ବଢ଼ିଆ ଗରମ ବରା
ଆଉ ଆଳୁଚପ। ସେ ଖାଇଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଲା, ଭୋକ ବି ହେଉଥିଲା ତାକୁ। ହେଲେ କୁନି ପୁଅ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲା ଏଗୁଡ଼ା? ସେ ପଚାରିଲା ପୁଅକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ। କିଏ ଆଣିଲା ବରା? ପୁଅ ହସିକି କହିଲା। ମାମା ଜୋକ୍ କରନି, ତୁମେ ଦେଇକି ଗଲ ବା ଏବେ। ସତରେ ଭୟ ଲାଗିଲା ଏବେ ସୁଗନ୍ଧାକୁ। ଫୋନ୍ ଖୋଜିଲା ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ, କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ନଥିଲା। ଓଃ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଫୋନ୍? ଆଉ ରହି ହେଲାନି ସେ ଘରେ। ସେ ବାହାରି ଆସିଲା ପୁଅକୁ ନେଇ। କ'ଣ କରିବ ଭାବି ପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। ପହଞ୍ଚିଗଲା ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଡ଼ହସ୍ତ ହେଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ବସିଗଲା ସେଇଠି। ସୌମ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ଆସି ପୂଜା ପାଇଁ ଡାକିଲେ। ସୁଗନ୍ଧା କୌଣସି ଉପକ୍ରମ ବିନା ପଚାରିଲା, ନନା, ସେ ରାଧାକୁଞ୍ଜ ଘର ଉପର ମହଲାରେ କିଏ ରୁହନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ନନା ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ଦିଶିଲେ, ଆଉ କହିଲେ, କାହିଁକି ପଚାରୁଛ ମା? ସୁଗନ୍ଧା ଉତ୍ସାହିତ ଭାବେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, କୁହନ୍ତୁ ନନା, ସେଇ ଘର ତଳ ମହଲାରେ ମୁଁ ରହୁଛି, ଆଉ ଏବେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ। ନନା ସୁଗନ୍ଧାର ହାତ ଧରି ନେଇଗଲେ ଟିକେ ଦୂରକୁ, ଯେଉଁଠୁ ରାଧାକୁଞ୍ଜ ଘରଟି ଦିଶୁଥିଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ। ସୁଗନ୍ଧା ଦେଖି ଭୟ ପାଇଗଲା। ସ୍ତବ୍ଧ ରହିଗଲା ସେ। ଘରଟା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଆଉ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦିଶୁଥିଲା, ଯେମିତି କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି ସେଠି। ନନା କହିଲେ, ତୁମେ ତ ଆସୁଛ ପ୍ରତି ସୋମବାର, କିନ୍ତୁ ସେଠି ରହୁଛ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି। ମା, ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି କେହି ରହୁନି ସେଠି। ସୁଗନ୍ଧା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ନନା, ମଉସା ମାଉସୀ 2 ଜଣ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ ସେଠି? ନନା ଜଣେଇଲେ, ରୁହନ୍ତି ନୁହେଁ, ରହୁଥିଲେ। ନିଜ ଏକମାତ୍ର ନାତି ସହ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂ ବାହାରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନାତିଟି ଚାଲିଗଲା। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦୁହେଁ ସେଇ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ବହୁତ। ମା, କେହି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଦିନେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିଲା ଘର ଭିତରୁ। ହୁଏତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହେଇପାରେ, ବା କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାରିଦେଇ ଥାଇପାରେ। ତା ପରଠୁ ଆଉ କେହି ରୁହନି ସେଠି। କେହି ଭଡ଼ା ନେଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମିତି ପଡ଼ିଛି ଘରଟା। ହେଲେ ତୁମେ କେମିତି ସେଠିକି ଗଲ? ସୁଗନ୍ଧା କେବଳ କାନ୍ଦୁଥିଲା ପୁଅକୁ କୋଳରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି। ସୁଗନ୍ଧା ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା, ଯାହା ହେଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସେମିତି କିଛି ଅଘଟଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଘଟେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।